నాపై ఇలా ఇవాళే ప్రేమ వెల్లువా. పగలే నా వైపుకి నడిచే కలవా, పడుతూ ఎగిరే అలవా, మనసే నిన్ను చూడని ఒకటే గొడవ, కనులే ఇప్పుడే చదివా. వెంట వచ్చావే వెంబడించావే, ఊపిరల్లే మారావే నేడే నీవే, నమ్మి తీరాలే కల కాదే, పెరుకే నేనున్నాలే ప్రాణం నీదే. ఎవరెవరని వెతికినా కనులకి తను దొరికెనా, మరిచాని కదేనినైనా నీ వలన. తెలుసా తొలిసారిగా మనసే గెలిచా, ఎప్పుడు ఎదుటే నిలిచా, కోపం మరిచానుగా ఇది నీ మహిమ, నిజమే నువ్వు నా సగమా. మెల్లగా మరింత ఒకటొకటిగా చేరనా, మనలో మనమే కలిసే విధమా. గితగిసనే వేచి చూసానే, నిన్ను మించి నాకింకా తోడంటూ దొరుకునా. ఆపలేనులే చూపలేనులే దాచలేను నేనింకా నాలో ప్రేమ. ఎవరెవరని వెతికినా కనులకి తను దొరికెనా, మరిచాని కదేనినైనా నీ వలన. So let us begin with the song, The Voice That Will Overcame. Song. The persons to be married present themselves before the minister. The man standing at the right hand of the woman. The minister says, "Dearly beloved, we are gathered here in the presence of God to join this man and this woman in marriage. This is a way of life instituted by God, and Holy Scripture commands all men to hold it in honor. Our Lord Jesus Christ blessed it and his presence at Cana of Galilee.
about this way of life, hear what our Lord says. From the beginning of creation, God made them male and female. For this reason, a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one. So they are no longer two, but one. What therefore God has joined together, let not man put asunder. Marriage is therefore not by any to be undertaken lightly or ill-advisedly, but seriously and prayerfully, duly considering the purposes of which it is ordained. It is ordained that husband and wife may give to each other lifelong companionship, help and comfort, both in prosperity and in adversity, that God may hallow and direct the natural instincts and affections created by Himself and redeemed in Christ. That children may be born and brought up in families in the knowledge of our Lord Jesus Christ to the glory of God. That marriage being thus held in honor, human society may stand up upon firm foundations. Dear congregation, Raghudev and Vinduraj have come here to be made one in this holy estate. But if anyone here knows any just cause why they will not be married according to the discipline of the church and the law of this land, let him now make it known, or else forever hold his peace. So if there is no any objection from the congregation side, I charge you both Raghudev and Vinduraj in the presence of God, that if either of you knows any reason why you not be joined together in marriage, you do now confess it. Raghudev, do you give your consent to this marriage? Yes, I do. Vinduraj, do you give your consent to this marriage? Yes, I do. Raghudev and Vinduraj are going to be married. Let's pray together. As we ought, we pray that as thou hast brought Raghudev and Vinduraj together by thy providence, thou wilt enrich them with thy grace, that they may enter into the marriage covenant as in thy sight, and truly keep the vows they are about to make. Through Jesus Christ our Lord. Amen. Will you have this woman Vinduraj to be your wife and cling to her alone? I will. Vinduraj, will you have this man Raghudev to be your husband and cling to him alone? I will. Who gives this woman to be married to this man? Now I will request the parents or guardians of both of them, please come. I, Raghudev, take you Vinduraj Take you, Vinduraj, to be my wife, to be my wife, to have one to hold to have one to hold from this day forward, from this day forward, better for worse, for better, for worse, richer for poorer, for richer, for poorer, sickness till death does do apart. till death has to part. According to God's holy law, God's holy law, and to this, and to this, I give you my pledge. I give you my pledge. Take you, Raghudev, Take you, Raghudev, to be my husband, to be my husband, to have and hold to have and to rule from this day forward, from this day forward, better, for better, for worse, richer for poorer, for richer, for poorer, in sickness and in health, in sickness and in health, to love, cherish and obey, till death do us apart, according to God's holy law. And to this, I give you my pledge. God has heard your vows and we are witnesses.
I pray through the night, dreaming of someone to share in this life. Then you walked in with love in your eyes, a promise unfolding, a holy surprise. Holy surprise. In God's perfect time, He brought you to me. Not a second too late, not too early. Every tear, every prayer led to this day. In God's perfect time, love found its way. Journeyed alone, now we walk side by side. This Mangalsutra Read this Mangalsutra and I give you I give you in token of constant faith, constant faith, abiding love, abiding love. I honor you I honor you with my body, with my body all my worldly goods. and all my worldly goods. I share. With you I share. This ring I give you I give you in token of constant faith and abiding love. I honor you with my body and all my worldly goods. With you I share. Wife, according to the law of this land and the ordinance of God, in the name of the Father, will remain in perfect love and peace together and live accordingly to the liberty and grace, that you may so live together in this life that in the world to come you may have life everlasting. Proposal and everything. So first of all, we have to be thankful. Thirdly, I would like to present on behalf of All Saints Church. We would like to present a newly wedded couple scripture, the Bible, so that వచనం నుండి 11వ వచనం. మూడవ దినమున గలిలయలోని కానాను ఊరిలో ఒక వివాహము జరిగెను. యేసు తల్లి అక్కడ ఉండెను. యేసును ఆయన శిష్యులను ఆ వివాహమునకు పిలువబడెను. ద్రాక్షరసం అయిపోయినప్పుడు యేసు తల్లి వారికి ద్రాక్షరసం లేదని ఆయనతో చెప్పగా యేసు ఆమెతో, అమ్మా, నీతో నాకేమీ పని, నా సమయం ఇంకను రాలేదనెను. ఆయన తల్లి పరిచారకులను చూచి, ఆయన మీతో చెప్పునది చేయుడనెను. యూదుల శుద్ధీకరణ ఆచారం ప్రకారము 2-3 తూములు పట్టు 6 రాతి బాణలు అక్కడ ఉంచబడి ఉండెను. యేసు ఆ బాణలు నీళ్లతో నింపుడని వారితో చెప్పగా వారు వాటిని అంచుల మటుకు నింపిరి. అప్పుడు ఆయన వారితో, మీరిప్పుడు ముంచి విందు ప్రధాని వద్దకు తీసుకొని పోడని చెప్పగా వారు తీసుకొని పోయి ఆ ద్రాక్షారసం ఎక్కడ నుండి వచ్చినో ఆ నీళ్లు ముంచి తీసుకొని పోయిన పరిచారకులకే తెలిసినది, కానీ విందు ప్రధానునికి తెలియకపోయెను. కనుక ద్రాక్షారసమైన ఆ నీళ్లు రుచి చూచినప్పుడు ఆ విందు ప్రధాని పెళ్లి కుమారుడిని పిలిచి,
ప్రతివాడును మొదట మంచి ద్రాక్షరసము పోసి జనులు మత్తుగా ఉన్నప్పుడు జబ్బు రసము పోయును. నీవైతే ఇది వరకును మంచి ద్రాక్షరసము ఉంచుకొని ఉన్నావని అతనితో చెప్పెను. గలిలయలోని కానాలో యేసు ఈ మొదటి సూచక్రియను చేసి తన మహిమను బయలుపరచెను. అందువలన ఆయన శిష్యులు ఆయన యందు విశ్వాసము ఉంచిరి. దేవుడి వాక్య భాగాన్ని మనందరి వెనికిలో దీవించి ఆశీర్వదించును గాక. ఆమేన్. నామానికి సమస్త మహిమను ఘనతను ప్రభావం చెల్లిస్తూ ఉన్నాను. ఈ సాయంకాల సమయంలో ఈ వివాహానికి చేరువచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి ప్రభు పేరిట ప్రత్యేకమైన ఆహ్వానాన్ని వందనాన్ని తెలియపరుస్తూ, మరి రఘుదేవ్ అండ్ బిందు వారిద్దరికి కూడా వివాహ ప్రత్యేకమైన ఆశీర్వాదాలని, దేవుని ప్రత్యేకమైన దీవెనలను వారికి తెలియపరుస్తూ, అదేవిధంగా వారి కుటుంబస్తుల్ని హరిబాబు గారిని, తన కుటుంబాన్ని, అదేవిధంగా సిస్టర్ రాధికాను తన కుటుంబాన్ని కూడా ప్రభు పేరిట అభినందిస్తూ ఉన్నాను. ఇట్టి మంచి అవకాశాన్ని మరి ఘనమైన దైవజనుల ద్వారా జరిగిన ఈ వివాహం బట్టి దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తూ, దైవజనులు ఇట్టి వివాహాన్ని జరిగించినందుకు రెవరెండ్ డాక్టర్ డి రాజా గారికి మా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు తెలియపరుస్తూ ఉన్నాను. అదేవిధంగా వేదిక మీద ఉన్న దైవజనులందరికీ కూడా మా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు తెలియపరుస్తూ ఉన్నాం. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ఈ వివాహం కొరకు క్లుప్తముగా ఒక ప్రత్యేకమైన సందేశాన్ని మేము ముందు ఉంచాలని కోరుకుంటూ ఉన్నాను. ఆనాడు కానా వివాహంలో ప్రభు అయిన యేసు ఏ విధంగా ఆ వివాహానికి వెళ్ళి ఆ వివాహాన్ని ఆశీర్వదించారో, నిశ్చయంగా ఈ వివాహాన్ని ఆశీర్వదించడానికి కూడా ప్రభు అయిన యేసు వీరిద్దరిని ఆశీర్వదించడానికి, బిందును రఘును వీరిరువురిని ఆశీర్వదించి ఈ లోకంలో ఒక ఆశీర్వాదకరమైన కుటుంబంగా దేవుడు నిలబెట్టాలన్న ప్రణాళిక చేత మనందరికంటే ప్రాముఖ్యంగా ఆయన మన మధ్యలో ఉన్నందుకై, యేసయ్య ఆశీర్వాదానికి కర్తైన దేవుడు మన మధ్యలో ఉన్నందుకై, సకల ఆశీర్వాదాలతో ఈ ప్రియ కుటుంబాన్ని మరి నూతనంగా జతపరచబడిన ఈ జంటను దేవుడు ప్రత్యేకంగా ప్రతి ఆశీర్వాదంతో నింపుతాడని నమ్ముతూ దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను. వివాహం అన్నది ఒక ఘనమైన వ్యవస్థ అని దేవుని వాక్యంలో మనం చదువుకుంటాం. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రికలో మనం చూసినట్లయితే 13వ అధ్యాయం 4వ వచనంలో వివాహము ఘనమైనది గాను పాంపు నిష్కల్మషమైనది గాను ఉండవలను అని దేవుడు చెప్పాడు. దేవుని బిడ్డలారా, వివాహాన్ని దేవుడు ఘనమైనదిగా ఎంచాడు. అందుకే ఆదిలోనే దేవుడే వివాహాన్ని ఆదాము అవ్వలకు చేసినట్లు వివాహ వ్యవస్థను దేవుడు ప్రారంభించినట్లు మనం చూస్తాం. అంత మాత్రమే కాక యేసయ్య తన పరిచర్య ప్రారంభానికి కూడా అద్భుతాల పరిచర్యను ఆయన ఒక వివాహంలోనే ప్రారంభించినట్లు మనం వాక్యంలో చూడగలుగుతాం. అంత మాత్రమే కాక సంఘం అంతటికి ప్రభు అయిన యేసుకు జరగబోతున్న గొర్రెపిల్ల వివాహ మహోత్సవం మనందరి కొరకు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నదని బైబిల్ గ్రంథం చివరి గ్రంథంలో, ప్రకటన గ్రంథంలో మనం చూస్తాం. ఈ రీతిగా దేవుడు వివాహ వ్యవస్థను చాలా ఎక్కువగా ఘనమైనదిగా హెచ్చించాడు. వివాహ వ్యవస్థను దేవుడు ఘనమైనదిగా హెచ్చించాడు కనుక వివాహంలో జతపరచబడిన రఘు అండ్ బిందు, మీరు మీ జీవితంలో దేవుడు అనుగ్రహించిన ఈ వివాహ వ్యవస్థను ఘనమైనదిగా ఖచ్చితంగా ఎంచాలి. యూ నీడ్ టు గివ్ ది హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ టు దిస్ వండర్ఫుల్ రిలేషన్షిప్. ఈ సంబంధం కంటే భూలోకంలో వేరొక సంబంధం ఏది ఉన్నతమైనది కాదు. దేవుడు గణపరిచిన దానిని మీరు కూడా వ్యక్తిగత జీవితాల్లో గణపరచాలి. మీకు దేవుడు అనుగ్రహించిన ఈ రిలేషన్షిప్కి హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి. అంతేకాకుండా ఎప్పుడు మీ వివాహం ఘనమైనదిగా ఉంటుందంటే మీరిద్దరూ దేవునికి మొదటి స్థానం ఇచ్చినప్పుడు, దేవునికి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇచ్చినప్పుడు, మొట్టమొదటి స్థానాన్ని దేవునికి ఇచ్చినప్పుడు నిశ్చయంగా మీ వైవాహిక జీవితం ఘనమైనదిగా ఉంటుంది, ఆశీర్వాదకరమైనదిగా ఉంటుంది. దేవుని వాక్యంలో మనం చూస్తున్నట్లయితే వాక్యం అంటుంది వివాహం ఘనమైనదని ఒక చోట రాయబడింది, మరొక చోట రాయబడినది వివాహం అన్నది ఒక నిబంధన అని దేవుని వాక్యంలో రాస్తుంది. ఇట్స్ నాట్ అన్ అగ్రిమెంట్, ఇట్ ఈస్ అ కవెనెంట్ మేడ్ బిట్వీన్ టూ పీపుల్. దేవుని బిడ్డలారా, కవెనెంట్ అన్నది చాలా విలువైనది, చాలా గొప్పది. అగ్రిమెంట్ అన్నది ఏదో ఒక రోజున ఎక్స్పైర్ అవుతుంది, కానీ కవెనెంట్కి ఎక్స్పైరీ డేట్ లేదు, నిబంధనకు ఎక్స్పైరీ అన్నది లేదు. నిబంధన ఇది వారిరువురు దేవుని ముందు చేసుకున్న నిబంధన. దైవజనులు ద్వారా
మరి దైవజనులందరి సమక్షంలో దేవుని దూతల ఎదుట సంఘం అంతటి ఎదుట వారిరువురు కూడా నిబంధన చేసుకొని ఉన్నారు. ఈ నిబంధన చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. ఈ నిబంధనను మొదటిగా దేవుడు గౌరవిస్తూ ఉన్నాడు. దేవుని ఎదుట చేయబడిన నిబంధన. మీరిరువురు కూడా ఈ నిబంధనను గుర్తించాలి. యూ నీడ్ టు అప్హోల్డ్ దిస్ కవెనెంట్ ఆల్ ద డేస్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్. మీ జీవితం అంతట్లో కూడా ఈ కవెనెంట్ని అప్హోల్డ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇన్ ఎనీ కవెనెంట్ దెర్ ఈస్ అ సాక్రిఫైస్. ఏ నిబంధనలోనైనా బలి అన్నది ఖచ్చితంగా ఉన్నది, త్యాగం అన్నది ఖచ్చితంగా ఉన్నది. బలి అర్పణ లేనిదే నిబంధన అన్నది జరగలేదు బైబిల్ గ్రంథంలో. అలాగే ప్రతి నిబంధనలో కూడా బలి అర్పణ ఉన్నట్లుగానే మ్యారేజ్ కవెనెంట్లో కూడా సాక్రిఫైస్ అన్నది ఉన్నది. అంటే ఇక మీదట రఘు తన కొరకు కాక బిందు కొరకు జీవించాలి, బిందు తన కొరకు కాక రఘు కొరకే జీవించాలి. ఎందుకంటే మీరు ఆ విధంగా ఈ సాక్రిఫిషియల్ కవెనెంట్లోనికి మీరు అడుగు పెట్టారు. ఇక మీదట ఇంతకు ముందు వివాహం కాకమునిపేమో ఎవరికి వారు జీవించేవారు, తన కొరకు తాను జీవించేవారు. కానీ ప్రతి భార్య ప్రతి భర్త వివాహ నిబంధనలు అడుగుపెట్టిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా తన భాగస్వామి గురించి జీవించాలి, తన భాగస్వామి గురించే బ్రతకాలి అన్నది దేవుడు పెట్టిన ఒక గొప్ప నిబంధనని మనం చూడగలుగుతున్నాం. అలాంటి వివాహాలు దేవుని చేత ఎంతగానో ఆశీర్వదించబడతాయి. ఎవరైతే సెల్ఫ్ సెంటర్డ్గా జీవిస్తారో, ఏ కుమారుడు ఏ కుమార్తె ఏ భర్త ఏ భార్య అయితే నా జీవితం నా ఇష్టం, నా జీవితం నా ఇష్టం, నీ జీవితం నీది, నా జీవితం నాది అన్నట్టుగా బ్రతుకుతారో వారి జీవితంలో ఎటువంటి ఆశీర్వాదం ఉండదు, ఎటువంటి సంతోషం ఉండదు, వారికి ఎటువంటి సఖ్యత ఉండదు, ఎటువంటి నెమ్మది ఉండదు. కానీ ఎవరైతే నేను నీ కొరకు జీవిస్తాను, నీ కొరకు నేను జీవించగలుగుతాను, నీ కొరకు ఏదైనా త్యాగం చేయగలుగుతాను, నీ కొరకు దేవుడు నన్ను ఉంచాడు, అంటే నీ కొరకు నేనున్నాను అని నిలవబడతారో అటువంటి భార్యాభర్తల జీవితాన్ని చూస్తే చిన్న పరలోకాన్నే వారి ఇంట్లో చూసినట్లుగా ఉంటుంది. ఈ మాట అర్థమైంది అన్నవారు ఒకసారి దగ్గరగా దేవునికి స్తోత్రం చెప్తారు, ఇంకొంచెం గట్టిగా స్తోత్రం చెప్తారు. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. దేవుని బిడ్డలటువంటి నిబంధనలు బిడ్డలు అడుగుపెట్టినందుకే దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను. మూడవదిగా వివాహం అన్నది ఒక కుటుంబ నిర్మాణం. ఫ్రమ్ దిస్ డే యూ ఆర్ బిగినింగ్ టు బిల్డ్ యువర్ ఫ్యామిలీ లైఫ్. From this day, you are beginning to build a great institution which is called family. కుటుంబ నిర్మాణానికి పునాది వివాహమే. దైవజనుల ద్వారా దేవుని సముఖంలో, దేవుని ప్రజల సముఖంలో మీరు నిబంధనల ద్వారా ఒక కుటుంబ వ్యవస్థలోనికి మీరు అడుగుపెట్టారు. కుటుంబ వ్యవస్థలో చాలా ప్రాముఖ్యమైన ఒక 3 విషయాలు మీకు ఉంచుతాను. కుటుంబాన్ని అద్భుతంగా కట్టుకోవాలంటే వివాహంలో జతపరచబడిన ఈ బిడ్డలతో పాటు చేరువచ్చిన మనం అందరం కూడా జాగ్రత్తగా ఈ 3 సంగతులను విందాం. కుటుంబాన్ని బలంగా కట్టుకోవాలి అంటే, సక్సెస్ఫుల్ కుటుంబంగా ఉండాలంటే, దేవుని చేత ఆశీర్వదించబడిన కుటుంబంగా ఉండాలంటే ఆ కుటుంబంలో మొట్టమొదటిది దేవుని భయం అన్నది ఉండాలి. ఆ కుటుంబంలో ఎక్కడ ఫియర్ ఆఫ్ గాడ్ ఉంటుందో, ఎక్కడ దేవుని భయం ఉంటుందో, ఏ కుటుంబంలోనైతే దేవుని భయం ఉన్నది ఏలుబడి చేస్తుందో ఆ కుటుంబంలో దీవెనలకు కొదువ ఉండదు. ఎందుకంటే వాక్యం ఉంటుంది, యెహోవా యందు భయభక్తులు గలవాడు ఇలాగూ ఆశీర్వదించబడును. యెహోవా యందు భయభక్తులు గలవారికి ఏ మేలుయు కొదువై ఉండదు అని వాక్యం ఉంటుంది. అంటే దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగిన భార్యాభర్తల జీవితంలో ఏ మేలు కొదువుగా ఉండదు, ఏ ఆశీర్వాదం కొదువుగా ఉండదు. ఇరు కుటుంబాలు కూడా దేవుని యందు భయభక్తుల్లో బిడ్డల్ని పెంచారు. అటు రఘువును కానీ ఇటు బిందువు కానీ వారి కుటుంబాలను చూసినట్లయితే దేవుని యందు భయభక్తుల్లో పెంచబడిన బిడ్డలు వేరు. అయితే ఇప్పుడు వారు ఒక కుటుంబం అయ్యారు. వారి కుటుంబంలో కూడా నిశ్చయంగా దేవుని యందు భయభక్తుల్లో మీ కుటుంబం అలా ఉంటే, దేవుని యందు భయభక్తుల్లో మీరు నడుచుకుంటే మీ తరువాత వచ్చే సంతానం, మీకు దేవుడు అనుగ్రహించే సంతతి అంతా కూడా ఆశీర్వాదకరమైన సంతతిగా ఉంటుంది. అమెరికా దేశంలో ఒక గొప్ప దైవజనుడు సుమారు 1700 సంవత్సరాలు ఆ కాలంలో 1702 ఆ టైంలో జోనథన్ ఎడ్వర్డ్స్ అని ఒక గొప్ప దైవజనుడు జీవించారు. 5 జనరేషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి, 5 జనరేషన్స్ టెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నారంట. అమెరికాలో రీసెర్చ్ చేస్తూ ఉన్నారంట. ప్రతి 5 జనరేషన్స్కి ఒక బ్లెస్సెడ్ ఫ్యామిలీ వచ్చిందా, ఎలాంటి ఫ్యామిలీస్ బిల్డ్ అవుతూ ఉన్నాయని చెప్పి చెక్ చేసి చూస్తే జోనథన్ ఎడ్వర్డ్స్ అనే ఆ దైవజనుని యొక్క కుటుంబం అంతా, వంశం అంతా 5 జనరేషన్స్ చూస్తే 5 జనరేషన్స్లో అందరూ ఆశీర్వదించబడిన వాళ్ళే, అందరూ
దీవించబడిన వాళ్ళే. జోనథన్ ఎడ్వర్డ్స్ యొక్క కుటుంబము ఎంతగా దీవించబడ్డదంటే అతని ద్వారా వచ్చిన సంతతిలో 13 మంది కాలేజ్ ప్రెసిడెంట్స్ ఉన్నారంట. అతని ద్వారా వచ్చిన సంతతిలో 65 మంది కాలేజ్ ప్రొఫెసర్స్ ఉన్నారంట. అతని ద్వారా వచ్చిన సంతతిలో 75 మిలిటరీ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారంట. అతని ద్వారా వచ్చిన సంతతిలో 80 మంది పబ్లిక్ సర్వెంట్స్ ఉన్నారు. ఆయన మనవలు మనం చూస్తే 60 మంది ఆథర్స్ ఆయన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, ఆయన ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళే. 60 మంది డాక్టర్స్, 30 జడ్జెస్ ఉన్నారు ఆయన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్. 300 మంది దైవ సేవకులు ఆయన ఫ్యామిలీలోంచి రైజ్ అయ్యారు. 100 మంది సేవకులు ఆయన ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చారు. 100 మంది లాయర్స్ ఆయన ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చారు. 3 US సెనేటర్స్ ఆయన ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చారు. అంతేకాదు ఒక వైస్ ప్రెసిడెంట్ కూడా ఆయన ఫ్యామిలీలో నుంచి, ఆయన ఫ్యామిలీ ట్రీలోంచి వచ్చిన వ్యక్తి. ఎందుకు అంటే యెహోవా అన్న భయం కలిగిన వారు ఇలాగ ఆశీర్వదించబడతారు. ఐ ప్రే విత్ ఆల్ మై హార్ట్, బిందు అండ్ రఘు, దట్ యు విల్ బికమ్ అ బ్లెస్సెడ్ ఫ్యామిలీ. మీరు ఈ లోకంలో దేవుని చేత ఆశీర్వదించబడిన కుటుంబంగా ఉంటారు. మీ ఆశీర్వాదం మీ తర్వాత తరతరాలుగా ఆశీర్వాదం కొనసాగాలి. మీ కుటుంబంలో నుంచి, మీ వంశంలో నుంచి వచ్చేవారు ఇలా దీవించబడిన వారుగా ఉండాలని ఆ కోరికతో మీరు జీవించండి. నిశ్చయంగా మీ కుటుంబాన్ని దేవుడు ఒక బ్లెస్సెడ్ ఫ్యామిలీగా ఉంచుతాడు. నాతో ఏకీవించే వారందరూ ఒకసారి గట్టిగా ఆమె చెప్పగలరా? బిందు అండ్ రఘు వారిద్దరూ కూడా బ్లెస్సెడ్ ఫ్యామిలీగా, ఆశీర్వదించబడిన కుటుంబముగా దేవుని ఎదుట ఉందురుగాక. దేవుని బిడ్డలారా, దేవుని భయము మొదటిది. రెండవది దేవుని జ్ఞానం. నిశ్చయంగా దేవుని జ్ఞానం ఉన్న చోట దేవుని ప్రత్యేకమైన కృప నిలిచి ఉంటుంది. కుటుంబాన్ని కట్టుకోవడానికి భర్తకు జ్ఞానం కావాలి, భార్యకు జ్ఞానం కావాలి. వాక్యం అంటుంది, భర్తలారా జ్ఞానము చొప్పున మీ భార్యతో కాపురం చేయండి అని వాక్యంలో రాసు. జ్ఞాని అయిన మన ఇంట విలువైన సొత్తు ఉంటుందని దేవుని వాక్యంలో రాసు. జ్ఞానం గల ఇల్లు కట్టబడుతుంది. జ్ఞానం చేత, వివేచన చేత ఆ ఇల్లు స్థిరపరచబడుతుంది దేవుని వాక్యంలో రాసు. అలాగే జ్ఞానవంతురాలు తన ఇంటిని కట్టుకుంటుందని దేవుని వాక్యంలో రాసు. అటు భర్తకి జ్ఞానం అవసరం, ఇటు భార్యకు దేవుని జ్ఞానము అవసరం. దేవుని జ్ఞానం చేత మీ ఇల్లు కట్టబడుతుంది, మీ కుటుంబం కట్టబడాలి. మీ కుటుంబము దేవుని చేత దీవించబడిన కుటుంబంగా, అనేకలు ఆశీర్వదించే కుటుంబంగా రఘు అండ్ బిందు కుటుంబం ఉండాలి అంటే దేవుని జ్ఞానము చొప్పున అన్ని విషయాల్లో మీరు నడుచుకోవాలి. అన్ని విషయాల్లో మీరు చేసే తీర్మానాలన్నీ కూడా దేవుని జ్ఞానము చొప్పునే చేయాలి. రఘు జ్ఞాపకం ఉంచుకో. ఒక్కొక్కసారి నీకు జ్ఞానం కుదువైనప్పుడు తనకు దేవుడు ఆలోచనిస్తాడు. ఒక్కొక్కసారి బిందు నీకు జ్ఞానం కుదువైనప్పుడు రఘుకు దేవుడు జ్ఞానం ఇస్తాడు. ఒక్కొక్కసారి ఆలోచన అన్నది దేవుడు భార్యకు రాని ఆలోచన భర్తకిస్తాడు, భర్తకు రాని ఆలోచన భార్యకిస్తాడు. అన్నీ నేనే తీర్మానం చేయాలి అన్నట్టుగా ఏ భర్త ఉండకూడదు. అన్నీ నేనే తీర్మానం చేయాలి, నేనే తెలివైన దాన్ని అన్నట్టుగా ఏ భార్య ఉండడానికి వీలు లేదు. ఇద్దరితోనూ దేవుడు మాట్లాడతాడు. ఇద్దరికీ దేవుడు తగిన జ్ఞానాన్ని అనుగ్రహిస్తాడు. ఒకరి మీద ఒకరు ఆధారపడి, ఒకరి ముందు ఒకరు తగ్గించుకొని, ఒకరినొకరు గనపరిచినట్లయితే దేవుని జ్ఞానమే మీ కుటుంబాన్ని అద్భుతంగా కట్టగలుగుతుంది. It is because God's wisdom will establish you. భూమిని, ఆకాశమును, సకల వైశాల్యమును స్థిరపరచగలిగిన గొప్ప దేవుని జ్ఞానము మీ కుటుంబాన్ని కూడా దీవించి స్థిరపరచగలుగుతుంది. మూడవ మాట చెప్పి నేను ప్రార్థన చేయాలని కోరుకుంటూ ఉన్నాను. మొదటిది, దేవుని భయం ఒక కుటుంబాన్ని అద్భుతంగా కడుతుంది. రెండవది, దేవుని జ్ఞానం ఒక కుటుంబాన్ని అద్భుతంగా దీవిస్తుంది. మూడవదిగా, దేవుని ప్రేమ, గాడ్స్ లవ్. మానవ ప్రేమ ఏదో ఒక రోజున తరిగిపోతుంది, ఏదో ఒక రోజున చల్లారిపోతుంది, ఏదో ఒక రోజున డ్రై అయిపోతుంది. కానీ దేవుని ప్రేమ ఎప్పటికీ తాజాగానే ఉంటుంది. దేవుని ప్రేమ చాలా గొప్పది. కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 13వ అధ్యాయం అంతా రఘు అండ్ బిందు మీరిరువురు కూడా ఆ అధ్యాయాన్ని కంఠత చేయండి. అక్కడ ఏం రాస్తుందో తెలుసా? ప్రేమ దీర్ఘకాలం సహించదు, ప్రేమ దయ చూపించదు, ప్రేమ మత్సరపడదు, ప్రేమ డంబముగా ప్రవర్తించదు, ప్రేమ అమర్యాదగా నడుచుకొనదు, ప్రేమ స్వప్రయోజనం విచారించుకొనదు, ప్రేమ త్వరగా కోపపడదు, ప్రేమ అన్నిటినీ నమ్మును, అన్నిటినీ నిరీక్షించును, అన్నిటినీ తాలుకొనును. ఈ వచనాలు మీరు చదువుకున్నప్పుడు మీరు ఎలా చదవాలంటే, ప్రేమ అనే దగ్గర రఘు అని పెట్టుకోవాలి, ప్రేమ అనే దగ్గర బిందు అని పెట్టుకోవాలి. ఇదిగో ప్రేమ త్వరగా కోపపడదు, రఘు త్వరగా కోపపడదు,
ప్రేమ అన్నిటినీ నమ్మును, బిందు అన్నిటినీ నమ్మును. ఇలా ఆ వచనాలను మీరు చదవగలిగి ఒకరినొకరు దేవుని ప్రేమ చేత ప్రేమించగలిగినట్లయితే, శాశ్వతమైన తాజా ప్రేమైన దేవుని ప్రేమ చేత ప్రేమించగలిగినట్లయితే మీ కుటుంబం భూలోకంలో ఆశీర్వాదకరమైన కుటుంబంగా ఉంటుంది. ఈ ప్రేమ ఎప్పటికీ తగ్గిపోదు. దేవుని ప్రేమ తగ్గిపోదు. కానా వివాహంలో మొదటి పంక్తిలోనే మేబీ ద్రాక్షారసం అయిపోయి ఉంటుంది, లేదా రెండవ పంక్తిలోనే ద్రాక్షారసం అయిపోయి ఉంటుంది. తల్లి వచ్చి, అయ్యా ద్రాక్షారసం అయిపోయింది, ఇప్పుడు ఏం చేయమంటావు అంటే, అమ్మా నాతో నీకేం పని, నా సమయం ఇంకా రాలేదు అన్నాడు. తర్వాత ఆమె పరిచారకులు చూసి, ఆయన మీతో ఏం చెప్తాడో అది చేయండి అని చెప్పింది. ఆయన ఏం చెప్తాడో అది మీరు చేయండి అని చెప్తే పరిచారకులు ఆయన మాట కోసం ఎదురు చూస్తారు. అలా మీ జీవితంలో కూడా దేవుని మాట కోసం ఎదురు చూడండి. దేవుని మాట కోసం ఎదురు చూస్తే ఖచ్చితంగా కానా వివాహంలో ఎలా అద్భుతంగా దేవుడు ఆ వివాహాన్ని దీవించాడో మీ వైవాహిక జీవితం కూడా అలా అద్భుతంగానే దీవించబడుతుంది. ఆ వివాహంలో జరిగిన గొప్ప అద్భుతం ఏంటంటే, మొదట తాగిన ద్రాక్షారసం కంటే చివరి పంక్తిలో కూర్చొని త్రాగిన ద్రాక్షారసాన్ని టేస్ట్ చేసిన వాళ్ళు ఆశ్చర్యపోయి విందు ప్రధాన దగ్గరికి వెళ్ళాయా, ఎవరైనా మొదట్లో మంచి ద్రాక్షారసం ఉంటారు, కానీ జనం ఎక్కువైన తర్వాత కూడా వివాహం చివరిలో కూడా ఇంత అద్భుతమైన ద్రాక్షారసాన్ని ఎలా ఇవ్వగలుగుతున్నావు, ఇంత టేస్టీ ద్రాక్షారసాన్ని ఎలా ఇవ్వగలుగుతున్నావు అని చెప్పి వాళ్ళు ఆశ్చర్యపోయారు. నా ప్రార్థన ఏంటో తెలుసా, వీరి ప్రేమ ఈరోజు ప్రారంభించబడ్డది. ఈరోజు ప్రారంభించబడిన ఈ ప్రేమ కలకాలం జీవితం చివరి వరకు, వారిరువురి యొక్క దాంపత్య జీవితం చివరి వరకు మధురంగానే ఉండాలని నా ప్రార్థన. దీంతో ఏకీవించేవారు అందరూ ఒకసారి బిగ్గరగా మేము చెప్తున్నాం. కానా వివాహంలో ఆఖరి వరకు ద్రాక్షారసం మధురంగానే ఉన్నట్లుగా బిందు అండ్ రఘు వీరి వివాహ జీవితంలో కూడా ఆఖరి వరకు దేవుని ఆశీర్వాదం, దేవుని ప్రేమ, దేవుని జ్ఞానం, దేవుని ప్రత్యేకమైన దీవెనలు మీకు తోడై ఉండి మీ ఈ జీవితంలో అనేకులను ఆశీర్వదించే జంటగా దేవుడు మిమ్మల్ని నిలిపి వాడుకొనుగా కానీ నా హృదయపూర్వకంగా ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాను. తల్లి వచ్చని చిన్న ప్రార్థన. తండ్రి, మా దయచేసి మన మధ్యలో దైవ సేవకులు రాజా మీకు వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రములు. యేసుక్రీస్తు ప్రభు నామములో పరిశుద్ధాత్మ సన్నిధిలో నేను జతపరచబడినటువంటి రఘుదేవ్ మరియు బిందురాజుల ప్రభ మీ సన్నిధిలో చేసుకున్నటువంటి ఈ యొక్క తీర్మానాలు వారి జీవితాంతం వరకు మీ ప్రేమ చేత ఒకరినొకరు ప్రేమించుకుంటూ ఒక మాదిరికరమైనటువంటి క్రైస్తవ కుటుంబంగా కట్టబడి నేను వారిని మీరు అన్ని విధాలు ఆశీర్వదించమని ప్రార్థన చేస్తూ ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి ఆశీర్వాదాల చేత, గర్భఫలము చేత నేను వారి యొక్క ఉద్యోగంలో, వారి యొక్క వ్యాపారంలో ప్రభు వారిని దీవించి అబ్రహాము శారాలు ఏ విధంగా అయితే దీవించబడినటువంటి వారిగా పిలువబడ్డారు, అట్లా ఈ బిడ్డలు కూడా పిలువబడడానికి సహాయం చేయమని, మీ పరిశుద్ధాత్మ నడిపింపును, మీ పరిశుద్ధ ప్రేమను బిడ్డలకు అనుగ్రహించమని, చెప్పబడినటువంటి వాక్యానుసారంగా మీ భయభక్తులు కలిగి ఉంటూ మీ జ్ఞానము చేత, మీ ప్రేమ చేత బిడ్డలు వారి యొక్క కుటుంబాన్ని రానున్న దినాల్లో కట్టుకొని మీకు సాక్షిగా నిలబడడానికి సహాయం చేయమని యేసయ్య నామములో అడిగి పొందుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. Two hearts as one, with Jesus our guide. The past is behind, the future is bright. His grace wrote our story, His love is our light. In God's perfect time, He brought you to me. Not a second too late, not too early. Every tear, every prayer led to this day. In God's perfect time, love found its way. We'll build our home on mercy and grace. With faith as our foundation, love will never fade. Through every season, come joy or pain, we'll trust in the one who knows our name.
God's perfect time, love found its way. I prayed in the silence through the darkest nights, hoping for a love that feels so right. I let go of my will, trusting His plan, waiting for the perfect hand in hand. It's worth the wait. God promised me a love that's pure, like eternity. Every tear, every prayer, every closed door led me to you, what I've been waiting for. I've seen the shadows, walked in doubt's parade, but His light shone through, made the fears all fade. He wrote your name in the stars above. Now I see the beauty of His perfect love. It's worth the wait. God promised me a love that's pure, like eternity. Every tear, every prayer, every closed door led me to you, what I've been waiting for. Every moment I thought I was alone, He was building the story, a love He'd shown. In His timing, He brought you near. No more waiting, His voice is clear. It's worth the wait. God promised me a love that's pure, like eternity. Every tear, every prayer, every closed door led me to you, what I've been waiting for. ఇది దేవుని నిర్ణయము, మనుషులకిది అసాధ్యము. ఇది దేవుని నిర్ణయము, మనుషులకిది అసాధ్యము. ఏదేను వనమందు ప్రభు స్థిరపరచిన కార్యము, ఏదేను వనమందు ప్రభు స్థిరపరచిన కార్యము, ప్రభు స్థిరపరచిన కార్యము. ఇది దేవుని నిర్ణయము, మనుషులకిది అసాధ్యము.
ప్రభు చేసెను మీ సంగమం. మునుపే ప్రభు చేసెను మీ సంగమం. మీరురి హృదయాలలో నిండాలి భావము. మీరురి హృదయాలలో నిండాలి ఆనందము, సంతోషము. ఇది దేవుని నిర్ణయము, మనుషులకిది అసాధ్యము. ఇది దేవుని నిర్ణయము, మనుషులకిది అసాధ్యము. వరుడైన క్రీస్తు ప్రభువు అతి త్వరలో రానుండెను. వరుడైన క్రీస్తు ప్రభువు అతి త్వరలో రానుండెను. పరలోక పరిణయమే మనమెల్లరము భాగమే. పరలోక పరిణయమే మనమెల్లరము భాగమే. మనమెల్లరము భాగమే. ఇది దేవుని నిర్ణయము, మనుషులకిది అసాధ్యము. ఇది దేవుని నిర్ణయము, మనుషులకిది అసాధ్యము. ఏదేను వనమందు ప్రభు స్థిరపరచిన కార్యము. బిందుని ప్రభు మీరు దీవించి ప్రభు నేను మరి ఒక జంటగా చేసి ప్రభు మా దగ్గరికి మీకు వందనాలు నాయన. మరి ఒక వివాహ సందర్భంలో ప్రభు కూడి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరిని దీవించండి నాయన. మరి ఒక ప్రోగ్రాం అంతటి మీ చేతులకు అప్పగిస్తూ మీరే దీవించమని యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాను. వచ్చిన ఆహుతులందరికీ, దైవ సేవకులకి అందరికీ సుస్వాగతం. ఈరోజు మా కుటుంబంలో జరిగే ఈ సంతోషకరమైన వేడుకలో మీరందరూ పాల్గొనడానికి మీ సమయాన్ని కేటాయించి వచ్చినందుకు మీకు అందరికీ మా కుటుంబం తరఫున కృతజ్ఞతలు వందనాలు. మరి రాధిక నాకు చెల్లెలు అవుతుంది, మా పిన్నికి. మరి వాళ్ళు ఎంతో మరి తను ఎన్నో ఒడిదుడుకులకి ప్రభు సపోర్ట్ తోటి, దేవుని ప్రభుతోటి ఎన్నో ఒడిదుడుకులు తట్టుకొని మరి ఈరోజు వరకు మరి కుటుంబాన్ని రాజ్ కుమార్ మా బ్రదర్లా రాధిక ఇద్దరు కలిసి మరి ఎంతో చక్కగా పిల్లల్ని పెంచుకొని మంచి విద్యాబుద్ధులు చెప్పించి ఈరోజు వరకు మరి
ఇంత అభివృద్ధిని సాధించడం అనేది నిజంగా గొప్ప విషయం, అభినందించాల్సిన విషయం. మరి తను జాబ్ చేస్తూ, రాజ్ కుమార్ బిజినెస్ చేస్తూ, మరి ఎన్నో విధాల మరి కుటుంబాన్ని అభివృద్ధిలోకి తీసుకొచ్చారు. దేవుడు వాళ్ళని ఆశీర్వదించాడు. పిల్లలు చక్కగా చదువుకున్నారు. ఇద్దరు మంచి దేవుడిచ్చిన విద్యా బుద్ధులతోటి మంచి అభివృద్ధిలోకి వచ్చారు. మరి దానికి తగ్గట్టుగానే దేవుడు ఇంత మంచి సంబంధాన్ని ఇప్పుడే నేను పెళ్ళికొడుకు తరపున అందరితో మాట్లాడటం జరిగింది. ఎంతో మంచి కుటుంబాన్ని దేవుడు మా రాధికకి ఇచ్చినందుకే, మా అమ్మాయికి ఇచ్చినందుకే మేము ఎంతో సంతోషిస్తున్నాం. సభాముఖంగా మీకు అందరికీ ఈ విషయాన్ని మేము సంతోషంగా తెలియజేసుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో మ్యారేజెస్ అనేది ఒక పెద్ద గ్యాంబుల్గా మారింది. అలాంటి మ్యారేజెస్లో మీరు ఈ రోజుల్లో ఇరు కుటుంబాలు మంచి, ఇందాక చర్చిలో పాస్టర్ గారు చెప్పినట్టు దేవుని భయం, దేవుని జ్ఞానం, దేవుని ప్రేమ కలిగిన రెండు కుటుంబాలను దేవుడు జత చేసి మరి ఎంతో చక్కని, ఇప్పుడు మీరు అందరూ చూస్తున్నారు ఎంత చక్కగా వధూవరులు ఎంత చక్కగా ఉన్నారో. ఒకరికి మేడ్ ఫర్ ఈచ్ అదర్ అండ్ మేబీ టుమారో దే విల్ బి మ్యాడ్ ఫర్ ఈచ్ అదర్. సో అంత చక్కగా దేవుడు మరి వాళ్ళని కలిపినందుకు దేవాదేవుని నిజంగా నేను వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను. ఎంత కళ్ళ పండగగా ఉంది. ఇప్పుడు పెద్దవాళ్ళమైన మాకు కింద కూర్చొని అలా చూస్తుంటే ఇందాక నుంచి వీడియోలో డిస్ప్లేలో వాళ్ళిద్దరి ప్రీ వెడ్డింగ్ షూట్ చూస్తుంటే కొన్ని స్నాప్స్లో ఏదో సినిమా స్టిల్స్ లాగా హీరో హీరోయిన్స్ లాగా ఉన్నారు. నిజంగా చాలా సంతోషం అనిపించింది. నా ఇద్దరు కూతుళ్ళకి నేను మ్యారేజ్ చేశాను. ఇద్దరు చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు ఈ రోజున. అలాగే మరి మా అమ్మాయి ఇప్పుడు రాధిక కూడా అంతకంటే ఎక్కువ సంతోషంగా ఉంది, నా చెల్లి. రాజ్ కుమార్ కూడా మరి పైనుంచి చూస్తూ సంతోషపడతాడని చెప్పి నేను ఎంతగానో నమ్ముతున్నాను. ఎంతో మంచి హృదయం గల రాజ్ కుమార్ ఎంతో సంతోషంగా ఎప్పుడు నా దగ్గరకు వచ్చి బావగారు అనుకుంటా. విజయవాడ వచ్చాడంటే నా దగ్గరే రాకుండా, వచ్చాడంటే ఇక వచ్చి కూర్చుంటాడు నా దగ్గర. ఓపీ అయిపోయిన దాకా కూర్చొని, వచ్చిన సంగతి కూడా నాకు తెలియదు. ఓపీలో కూర్చుని అంటే రిసెప్షన్లో కూర్చుంటాడు. లాస్ట్ పేషెంట్ అయిపోయిన తర్వాత నా దగ్గర వస్తుంది. రాజ్ కుమార్ ఎప్పుడు వచ్చావనంటే చాలాసేపు అయింది బావగారు, ఇక పదండి అని అంటాడు. ఎక్కడికి అంటే 2 టికెట్లు తీసుకొచ్చాను, సినిమాకి వెళ్దాం లేదా బయటకు వెళ్దాం. మీరు ఎప్పుడు చూసినా ఈ ప్రాక్టీస్ అని ఈ హాస్పిటల్ అని చెప్పి అసలు బయటికి రావట్లేదు. మీకు లైఫ్ ఏంటి అసలు ఏంటి మీరు పదండి అని చెప్పి అక్క నేను చెప్తాలే ఫోన్ చేసి అని చెప్పి వెంటనే ఫోన్ చేసేవాడు. అక్క మేమిద్దరం బయటకు వెళ్తున్నాం అని. అట్లా ఎంతో అభిమానంగా అరే నిజంగా మరి ఒక సొంత ఎంతో ఆత్మీయుని మేము మిస్ అవుతున్నాం రాజ్ కుమార్లో. మరి ఈ రోజున రాజ్ కుమార్ ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నాడని నేను మీ అందరికీ చెప్పగలుగుతున్నాను. ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నాడు. మంచి అల్లుడిని చూసుకుంటున్నాడు పైనుంచి. కూతురు సంతోషాన్ని చూడగలుగుతున్నాడు, కుటుంబం యొక్క సంతోషాన్ని చూడగలుగుతున్నాడు అని చెప్పి నేను నమ్ముతున్నాను. మరి రఘుకి నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, తల్లి అంటే రఘుకి ఎంత ఇష్టమో నాకు మా వాళ్ళు చెప్పారు. మొన్నటి ఏదో అకేషన్లో మరి తల్లి ఫోటోని పట్టుకొని ఎంతో ఎమోషనల్గా మరి ఉన్నాడని చెప్పి చెప్పారు. ఎవరైతే తల్లిని అమితంగా ప్రేమిస్తారో వాళ్ళు భార్యని ఎంతో ప్రేమగా చూసుకుంటారు. ఇది చారిత్రక సత్యం. సైకలాజికల్లీ, సామాజికంగా ఏ విధంగా చూసినా ఎన్నో ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పచ్చు. ఎవరైతే తల్లిని గౌరవిస్తారో, ఎవరైతే తల్లిని ప్రేమిస్తారో, ఎవరైతే తల్లిని ఆరాధిస్తారో వాళ్ళు భార్యను కూడా అంతే ప్రేమగా చూసుకుంటారు. ఇంకా చెప్పాలంటే తల్లిని భార్యలో చూసుకుంటారు. సో అలాగే మరి మా అమ్మాయిని అంత అపురూపంగా నువ్వు చూసుకోవాలని చెప్పి ఇంటికి అంటే మా కుటుంబానికి పెద్దగా మా కుటుంబం తరపున నిన్ను వేడుకుంటున్నాను. సో ఈ సంతోషంలో
మరి ఇంకా చాలా విషయాలు చెప్పాలి కానీ ఇప్పటికే చాలా లేట్ అయిపోయింది. పాస్టర్ గారు అవకాశం ఇచ్చినందుకు వందనాలు. జాన్ బ్రదర్ మా కుటుంబానికి 30 ఏళ్ళ నుంచి మాకు కాపరి, అంటే మా గాడ్లీ ఫాదర్. సో మరి ఆయన ఆధ్వర్యంలో ఇవన్నీ మ్యారేజ్ జరిగింది. ఎంత చక్కగా జరిగింది మ్యారేజ్, ఎంతో గొప్పగా జరిగింది. మరి ఆయన ఆధ్వర్యంలో రిసెప్షన్ కూడా ఎంత బాగా జరుగుతుంది. చాలా సంతోషం. మరి ఒక సంఘ కాపరిగా మా కుటుంబానికి గాడ్లీ ఫాదర్గా ఆయన మేము ఎప్పుడు రివర్ హిమ్ ఆల్వేస్, వీ లవ్ హిమ్ ఆల్వేస్. థ్యాంక్ యూ భాస్కర్ గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ వచ్చిన మీ అందరికీ కూడా మరొకసారి వందనాలు తెలియజేసుకుంటూ, కృతజ్ఞతాభినందనాలు తెలియజేసుకుంటూ ఆ సమయం ఇచ్చినందుకే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మా కుమార్తెని మీరు జాగ్రత్తగా చూసుకోండి అని రఘుదేవ్కి చెప్పారు. మరి రఘుదేవ్ని కూడా జాగ్రత్తగా చూసుకోమని చెప్పడానికి వారి కుటుంబం నుంచి వారి యొక్క వదిన గారు యానీ రేచల్ గారు ముందుకు రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాను. వారు ముందుకు వచ్చి మరి వారి తరఫు నుంచి కూడా చెప్పాల్సిన విషయాలు మరి జాగ్రత్తగా మా మరిది గారు రఘుదేవ్ గారిని ఎలా చూసుకోవాలో చెప్తారు మరి వదిన గారు. ప్రైజ్ ది లార్డ్ అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ. ఇక్కడికి వచ్చిన దైవజనులకి, ఇక్కడ వచ్చిన గెస్ట్ అందరికీ చాలా థ్యాంక్స్ ఫర్ కమింగ్ అండి. సో రఘు గురించి, నా పేరు యానీ రేచల్, మా హస్బెండ్ పేరు దినకర్ బాబు. బత్తుల శ్యాంబాబు మధుబాల గారి పెద్ద కోడలు నేను. సో ఇప్పుడు రఘు గురించి మాట్లాడాలంటే, రఘు ఏంటి, ఎలా ఉంటాడు అని అంతా మొత్తం ఆంటీకి, అంటే బిందు వాళ్ళ మదర్కి, ఆంటీకి చెప్పాను నేను ఆల్రెడీ. సో మీ అందరి ముందు మళ్ళీ చెప్పాలి అంటే, రఘు ఈజ్ ద వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ పర్సన్ అని చెప్పాలి. బెస్ట్ అంటే ఈ జనరేషన్లో ఉన్న అబ్బాయిలా కాదు, నేను ఎగ్జాజరేషన్ చేయట్లేదు. సో హీ ఈజ్ వెరీ వెరీ పొలైట్, వెరీ ప్రేయర్ఫుల్. అంటే ఏదైనా సరే దేవుని చిత్త ప్రకారమే చేసే స్వభావం కలిగిన వాడు. ఇవన్నీ మాకు ఆంటీ ఇచ్చిన బ్లెస్సింగ్స్. ఆంటీ చాలా ప్రేయర్ఫుల్గా ఉండేవాళ్ళు, మమ్మల్ని అందరినీ గైడ్ చేసేవారు. ఆంటీ ఇక్కడ లేకపోవడం మా అందరికీ చాలా బాధ, బట్ స్టిల్ ఆంటీ బ్లెస్సింగ్స్ మా మీద ఉన్నాయని మేము గట్టిగా నమ్ముతున్నాము. అలాగే నాకు బిందు గురించి కూడా కొంచెమే తెలుసు. నెక్స్ట్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ విల్ బీ టుగెదర్ యాజ్ సిస్టర్స్. సో రఘుని బాగా చూసుకోవాలని నేను ఎక్కువ చెప్పను. యూ ఆల్రెడీ నో బై దిస్ టైమ్ వాట్ హీ ఈజ్ అని. సో రఘుని చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలని ఇందాక అంకుల్ చెప్పినట్టు, లైక్ అ మదర్, లైక్ అ పార్ట్నర్, లైక్ హిస్ బెటర్ హాఫ్. I wish you have many more years to come and many good years, and they will have more blessings. And ఇక్కడ విచ్చేసిన మా తరపు బంధువులకి, హిందూ వాళ్ళ తరపు బంధువులకి, మామయ్యలకి, పెద్దలకి, ఇక్కడ వచ్చిన అందరికీ చాలా చాలా థ్యాంక్స్ ఫర్ కమింగ్. డిన్నర్ చేసుకొని వెళ్ళండి. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ. బాయ్. కాళ్ళు కడిగాను. ఆ భోని ఎలా ఉంది, అప్పటి నుంచి ఇప్పటికీ అందరికి బావాలని కాళ్ళు కడగడం, మేనకు వాళ్ళకి కాళ్ళు పట్టడం. మరి మా బావ భోని ఎలా ఉంది? థ్యాంక్ యూ సో మచ్. I was waiting, I was praying, holding on to what he said. In the silence, God was moving, writing love I hadn't met. I dreamed of someone strong and kind who loves the Lord more than I. You are my answered prayer, a quiet hope, a love prepared. You lead me closer to his heart. You've been his promise from the start.
I waited long, but now you're here. You are my answered prayer. You don't run when days are heavy. You remind me who I am. We don't need to chase the feeling. We just walk His perfect plan. And when I fall or lose my fight, you hold my hand and lift my eyes. You are my answered prayer, a quiet hope, a love prepared. You lead me closer to His heart. You've been His promise from the start. I waited long, but now you're here. You are my answered prayer. I was just praying for you. Now I'm praying with you. From whispered dreams to morning light, God brought us both in His time. You are my answered prayer, more than I knew was even there. We worship now, we grow in grace. Two hearts that seek His holy face. I waited long, but now you're near. You are my answered prayer. Oh, you are my answered prayer, more than I knew was even there. We worship now, we grow in grace. Two hearts that seek His holy face. I waited long, but now you're near. You are my answered prayer. You're mine, always you're mine, forever you're my reality. You're my sunshine, you're my best times, you're my anomaly. And I'd choose you in 100 lifetimes. I choose you in 100 worlds. I'd find you, and I'd say I do for the rest of my life. With all that I have, I do, and I will. When the sky is falling, I promise you I'm all in, no turning back. And every day, every moment, every breath you take, I choose you.
just a wedding. This is etched into eternity. With our union we will move mountains, we will live on our knees, 'cause he'd choose us in 100 lifetimes. He'd choose us in 100 worlds. He'd find us, and we'd say we do for the rest of our lives. With all that we have, we do, and we will, when the sky turns black and he comes back riding on the clouds. Every day and every moment, every breath we take, we choose you. Look into my eyes, dear. Look into my eyes, dear. 'Cause this is where it starts. Yes, this is where it starts. I'll give you my whole heart for my whole life. I'll give you my whole heart for my whole life. And this is where it starts. And I'll say I do for the rest of my life. With all that I have, I do, and I will, when the sky is falling. I promise you I'm all in, no turning back. Every day, every moment, every breath you take, I choose you. Perfect gift for your loved ones. Saregama Karwa Mini. వేల వేల వెన్నెలంత మీద వాలి వెలుగునంత మోయమంటే నేను ఎంత రెరే. చిన్ని గుండె ఉన్నదెంత హాయి నింపి గాలినంత ఊదమంటే ఓ పేరెంత రే. కళ్ళు రెండు పుస్తకాలు భాషలేని అక్షరాలు చూపులోనే అర్థమయ్యే అన్ని మాటలు. ముందు లేని ఆనవాలు లేనిపోని కారణాలు కొత్త కొత్త ఓనమాలు ఎన్ని మాయలు. కథలెన్నో చెప్పారు కవితల్ని రాశారు కాలాలు దాటారు యుద్ధాలు చేశారు ప్రేమలో తప్పు లేదు ప్రేమలో. కథలెన్నో చెప్పారు కవితల్ని
ఎక్కాలి అని ఉందా, నాతో రా చూపిస్తా సరదా. నీలంతా చుట్టేసే వీలుందా, ఏముంది ప్రేమిస్తే సరిపోదా. అహమప్పులన్నీ కొమ్మలై పూల వాన పంపితే ఆ వాన పేరు ప్రేమలే, దాని ఊరు మనములే. ఏ మనసుని ఏ మడగకు ఏ రుజువునియో అంతే. కథలెన్నో చెప్పారు, కవితల్ని రాశారు, కాలాలు దాటారు, యుద్ధాలు చేశారు ప్రేమలో, తప్పు లేదు ప్రేమలో. ఎంతుంటే ఏంటంట దూరాలు, రెక్కల్లా అయిపోతే పాదాలు. ఉన్నాయా బంధించే దారాలు, ఊహల్లో ఉంటుంటే ప్రాణాలు. అరే నింగిలోని చుక్కలే కిందకొచ్చి చేరితే, అవి నీకు ఎదురు నిలిపితే ఉండిపోవ ఇక్కడే. జాబిలీటు చేరెను పొరపాటు నానియో అంతే. కథలెన్నో చెప్పారు, కవితల్ని రాశారు, కాలాలు దాటారు, యుద్ధాలు చేశారు ప్రేమలో, తప్పు లేదు ప్రేమలో. వేల వేల వెన్నెలంత మీద వాలి వెలుగునంత మోయమంటే నేను ఎంత. రే చిన్ని గుండె ఉన్నదంత హాయి నింపి గాలినంత, ఊదమంటే ఊపిరెంత. రే కళ్ళు రెండు పుస్తకాలు, భాష లేని అక్షరాలు, చూపులోనే అర్థమయ్యే అన్ని మాటలు. ముందు లేని ఆనవాలు, లేనిపోని కారణాలు, కొత్త కొత్త ఓనమాలు, ఎన్ని మాయలు. కథలెన్నో చెప్పారు, కవితల్ని రాశారు, కాలాలు దాటారు, యుద్ధాలు చేశారు ప్రేమలో, తప్పు లేదు ప్రేమలో. కథలెన్నో చెప్పారు, కవితల్ని రాశారు, కాలాలు దాటారు, యుద్ధాలు చేశారు ప్రేమలో, తప్పు లేదు ప్రేమలో. You're my sunshine, you're my moonlight, you are stars in the sky. Come with me now, you have my desire. Na tora, nilara, aradhya. నా గుండెని మొత్తం తవ్వి తవ్వి చందనమంతా చల్లగా దోచావే. ఏ వందల కొద్ది పండగలున్నా వెన్నెల మొత్తం నిండుగా ఉన్న ఆరాధ్య, ఆరాధ్య, నువ్వే లేనిదేది వద్దు ఆరాధ్య. ఆరాధ్య, ఆరాధ్య, నువ్వే లేనిదేది వద్దు ఆరాధ్య.
పూట నా పాట చేరాలి నీ దాకా నీ చిన్ని మెడవంపులో సాగాలి ఆట తేడాలు తేలాక గెలిచేది ఎవరేమిటో ఇలాగే ఉండాలి నీతోనే దూరాలు తీరాలు లేవే ఆరాధ్య ఆరాధ్య నువ్వే లేనిదేది వద్దు ఆరాధ్య 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 నువ్వే లేనిదేది వద్దు ఆరాధ్య ఏదో అనాలండి ఇంకా వినాలండి నీ ఊహ మల్లింపులో నా దాకా చేరింది నాకు కూడా బాగుంది నీ ప్రేమ కవ్వింపులో నీలానే మారానే అంటానే నువ్వంటూ నేనంటూ లేనే మనసారా చలితారా నా గుండెని మొత్తం తవ్వి తవ్వి చందనమంతా చల్లగా దోచావే ఏ వందల కొద్ది పండగలున్న వెన్నెల మొత్తం నిండుగా ఉన్న ఆరాధ్య నా ఆరాధ్య